डाक्तरी छात्री चंद्रिका हेम्ब्रम मृत्यु मामलें बड़ कार्यानुष्ठान अपराधिक मामलें अटक पुरुष बंधु भीमसेन टुडू चाकरी विदा ओटीएस अधिकारी भीमसेन टुडू को चाकरी बहिष्कार पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी निर्देश देते भविष्य में कौन सरकारी चाकरी करें ना नवनियुक्त सरकारी अधिकारी भीमसेन टुडू को ट्रेनिंग समय गिरफ्त कर चंद्रिका मृत्यु मामलें भीमसेन को गिरफ्त कर विचार विभाग हेफाजत को पठाई अपराधिक मामलें 48 घंटारू अधिक अटक थिबारु कार्यानुष्ठान नियाଯାଇଛି। चंद्रिका मृत्यु मामलें गिरफ्त होइतिबा पुरुष बंधु भीमसेन टुडू को चाकरी बहिष्कृत करा परे तांको मां और भाई सहित सीधासख आलोचना करछन्ते प्रतिनिधि सविश्वनाथ। भीमसेन टुडू को चाकरी बहिष्कार कर दिया जाइछि और शर्त रखा जाइछि भविष्य में कौन सरकारी चाकरी रे से जॉइन करि परिबे नाही। एभली एक निष्पत्ति राज्य सरकार नवा परे आमे वर्तमान आसी पहुंचीचु मृता डाक्तर छात्री चंद्रिका घरे आम सह अछंती तांको भाई अछंती तांको माँ अछंती तांको प्रतिक्रिया नवा एभली निष्पत्ति शुणिया परे आपनको केमती लागुची जो सरकार नेले जे तांको चाकरी तो बहिष्कार कर दिया गला गिरफ मध्ये होइचंती आ कोनोसी सरकारी चाकरी से करि परिबेनी कोन शुणिया परे आपनको केमती लागुची। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଫିଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି। କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ଝିଅ ତାଙ୍କରି ଦୋଷରୁ ଏସବୁ ହେଇଛି, ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭୀମସେନ ଆଉ ସ୍ୱାତି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ କେବେ ସୁସାଇଡ୍ କରିବନି। ସେ ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲିକି ହିଁ କହିଥିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବ ବୋଲିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲା। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କିଣିଥିଲା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବ ବୋଲିକି କହିଥିଲା। କି ମୁଁ କେବେ ବି ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ସେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାତି ଆଉ ଭୀମସେନ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ମିଶିକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କଠୋରରୁ କଠୋର ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। देखु एबे भी माँ मनरे सन्देह रही जे झील सुइसाइड करना कहीं ना सी डाक्तरी पाठ पढ़ुला डाक्तर एक प्रकार से मैं डाक्तर बनी जाता एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता से कहते मो झील एत दृढ़ मना था जड़े डाक्तर के सुइसाइड करें। आ गए गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ चंद्रिका भाई निज सान भाई क्लासमेट मैंने एका सांगे गोटे बेस डाक्तरी पाठ पढ़ुते से अच्छा भाई आम सहित अच्छे प्रतिक्रिया नवा आज आपण भौणी विषय आज शुणिले भीमसेन को चाकरी बहिष्कार कर कौन सरकारी चाकरी मिलनी खबर शुणला कौन लगुच केमती लगुच एटा गोटे माने गोटे टाइप रो भलो डिसीजन एटा जे तांको चाकरी गला आउ माने बहुत भलो जे एमती माने तांको जे काम करिसंती से सबु तापर दंड ताको मिलियार थिला। एटा गोटे फास्ट स्टेप किंतु मु चाहूची आगो को भी आगो को सब इन्वेस्टिगेशन हो ताको आहुरी दंड जेटा मिलिया कथा मिली नाही से सब मिलू ताको जेल हो मु तो कहूची हाँ माने जेल माने कौन तांकर पूरा आजीवन कारादंड तांको मिलू जेमती काम से करिसंती हैला। एटा बहुत माने हमर फैमिली को माने पूरा भांगी देला मिति काम कथा एटा जे हमर फैमिली मेंबर जने चली गला आ एमती सब घटना माने हम सुनी कि माने एते वर्ष रे तांको सब भलो थिला तो एमते खराब जो शेष टाइम रे करिसंती ता पई तांको दंड मिलिया कथा। आपण भाई भौणी दुजन संगरे पडुथले आगे आपण भौणी से आपण केते फ्री थिले से कहे ता लव विषय रे बॉयफ्रेंड विषय रे आज्ञा एटा मु आगुरु जानिथिली मु जेबठु पढु सेतळ मु से आगुरु स्टार्टिंग रो भाई भी आसंती कॉलेज देखा देखी अछि सांग माने भी हमर जानिचंती जे मो भौणी रो एमती तांग बॉयफ्रेंड अछंती सम सांगरे बाहा हवा पर्यंत भी कथा पर आगु जाईची पूरा से सब विषय रे भी आलोचना हेची घरे भी आउ माने मां को सहित आलोचना हेची मो भौणी रो आउ एमती हम सांगु कहछि जे को सांग को डाकिबा कोन करिया से सब कथा विषय भी हेचे एते सब जिंस हेई सारला परे जणे एमती धोका दबो के जानिथिला। आपण कोन भाबु आपण जन डाक्टर आपण भी जन डाक्टर आज्ञा भौणी भी आपण जन डाक्टर आपण भौणी कोन केते माने दुर्बल मना थिले कि सुसाइड करथिबे मां तो मां कहउछन कोन मझियो आत्महत्या करबन त हत्या करजे आपण कोन फील करछन देखंतु जे दिन घटना हला ता पूर्व दिन ही भौणी नानी से तांकर सबु ड्यूटी जॉइन करिए बोली कि टंका एटा पठाओ सब माने घर काम बुझितला मिति सब काम करथिले हठात जणे एमति केमति सुसाइड करि परियो माने मन को माने ए कथाटा मोर केबे भीतर को जीवनी देखो आपण जने डाक्तर पोस्टमार्टम तो हिथिबो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाइला परे आपण भी तो जानि परिबे आमे तो एठु थाई आकलन करबानी एटा माने माने होमोसाइड की सुसाइड आपण पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखलेनी कि पोस्टमार्टम केबे आसीबो रिपोर्ट आपण किछ बुझचंदी कि
ଆଜ୍ଞା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଉନିଂ ତରଫରୁ ମାନେ ଡେଥ୍ ବାଇ ଡ୍ରାଉନିଂ ହେଇଛି ଡ୍ରାଏ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଉନିଂ ନା କଣ ଡ୍ରାଉନିଂ? ନା ନା ୱେଟ୍ ଡ୍ରାଉନିଂ ପାଣିରେ ଇଏ ହେଇକି ବୁଡ଼ିକି ମରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବେ ଇଏ କରିଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଅଲଗାରେ ଯଦି ମାରିକି ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ସେଟା ସେ କହିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ତାପରେ ଆମର କହିବାର ରହିଲା ଯେ ସେ ସେଠିକୁ ଗଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବର ଘଟଣାଟା କହୁନି ଆଉ ଯଦି ଏତେ ହିଁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛି ସେ ଭିନସେଣ୍ଟ ସେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀର ଡେଥ୍ ହେଲା ସିଏ ଆସିଲାନି ଆଉ ସିଏ ଏତେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼କୁ ମାନେ ଲୁଚିଲା ଶେଷରେ ପୁଲିସ ତାକୁ ଧରିଲେ ତ ଏତେ ଦିନ ସେ କାହିଁକି ଲୁଚୁଥିଲା ଯଦି ସେ କିଛି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନି କିଛି ଦୋଷ କରିନି ସେ କାହିଁ ଲୁଚିବ ଜଣେ ତେଣୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ସେଟା କ୍ଲାରିଟି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେ ତାକୁ ମର୍ଡର ହେଇଛି କି ସେ ମାନେ ନିଜେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି କଜଟା ଲେଖିଛି କହିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ଇଏ କରୁନି ମାନେ ମାନେ ଧରିଲେ ବି ଏତେ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଏତେ ସେ ଇଏ ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହିଁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିକି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ ଯେ ତାକୁ ମାରା ହେଇଛି କ'ଣ କରାହେଇଛି ସେନୁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ସେ ସ୍ୱାତି ବୋଲି ଯେ ଝିଅଟା ଯୋଉ ଅଛି ସିଏ ବି କାହିଁକି ମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନିହାତି ଧରିଲେ ସିଏ ବି ଜାଣିଛି କିଛି ଜିନିଷ କାରଣ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଣ ତାକୁ ହଁ ଅଣାଯାଇ ହଁ ନଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଅଣାଯାଇଥିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଣା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଉପରେ ଯେତେ ଆକ୍ସନ ହଉଛି ସେ ଝିଅ ଉପରେ ତାକୁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ହେଇନି ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆହଉନି ତାକୁ ଇଏ କରାହଉନି ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଜାଣିତେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶେଷ କାହିଁ ଥର ହଉନି ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ? ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିଲାର କାହାର ଗୋଟେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଛୁଆର ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାଇକି ଟିକେ ଏଠି ଆମ ମେଡିକାଲରେ ଟିକେ ବୁଝିଦେ ଯେହେତୁ ଏଠି ପିଲାଟା ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ ହଉଛି କି କ'ଣ କରିହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କଲେଜର ଜଏନିଂ କେତେ ଦିନ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟରେ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ? ମୁକ୍ତିର 2 ଦିନ ହବ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କେମିତି ତମ ଲାଗିଥିଲା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ମରିଯିବ? ଭଉଣୀ ମରିଯିବ ବୋଲି ମୋର କିଛି ଇଏ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ଯେ ଭାବି ନଥିଲେ ନା? ଭାବି ନଥିଲି ଏବେ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ଦି ଜଣ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାବିଥିଲେ? ସ୍ୱାତି ଆଉ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଏଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଟା କେମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବୁଡ଼ିଛି ନା ତାକୁ କିଏ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି ହୁଏତ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ରିପୋର୍ଟର କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ତାକୁ କେହି ମାନେ ଭାବି ପତ୍ନୀକୁ 2 ଜଣ ମିଶି ମାରିଛନ୍ତି ନା ଏଟା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ମାନେ ଏକ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ଇଏ ଏବେ ବି ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟି ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ସର୍ବେଶ୍ୱରନାଥ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।